ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 4 አናላይቲክ ጂኦሜትሪ የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር አምስተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ ሃይፐርቦላስ ይለናል። ስለ ሃይፐርቦላ ነው የምንወያየው ማለት ነው ዛሬ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በተለያዩ ክፍሎች የተለያዩ ኮኒክ ሴክሽኖችን ስናይ ነበረ። ለምሳሌ ሰርክል፣ ፓራቦላ፣ ኤሊፕስ የመሳሰሉ ነገሮችን ስናይ ነበረ። መለስ ብላችሁ ቻናል ውስጥ በመግባት የምትፈልጉትን እየመረጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ግን የምናየው ሃይፐርቦላስ የሚለውን ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ ተመኙ። ስለዚህ እንግዲህ እንደተለመደው ሌሎችን ቪዲዮዎችም ስንሰራ ይሄንን ቶፒክ ከጨረስን በኋላ ምንድነው ማወቅ ያለብን የሚሉ ነገሮችን በተደጋጋሚ ስነግራችሁ ነበር። So after completing this section or at the end of this section we have to know those things. The first one is know the geometric definition of hyperbola. Okay? Definitionun በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። Next know the meaning of center, vertex, foci and transverse axis of the hyperbola. አሁን እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከዚህ ቀደምም ኢሊፕስ ላይ የነበሩ ተርሞች ናቸው። ሃይፐርቦላ ላይ ሲሆንስ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። Next, be able to find the equation of hyperbola whose transfer axis is horizontal or vertical. Simply here, a hyperbola may be either a horizontal hyperbola or a vertical hyperbola. And next, be able to identify the equation representing hyperbola. አሁን የሆነ ኢኩዌሽን ይሰጥና whether that equation represent hyperbola or not የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው at the end of this section. And finally, be able to find the center, vertex, foci and asymptotes of a hyperbola and sketch the hyperbola. አይታችኋል? እዚህ ላይ አዲስ ተርም asymptote የሚል ነገር ተጨምሯል። ስለዚህ ሃይፐርቦላ አሲምፕቶት እንዳለ ቀድመን አውቀናል። ስለዚህ ወደፊት ለማወቅ ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። በዋናነት ይህን ሴክሽን ከጨረስን በኋላ እነዚህን ነገሮች አውቀን መገኘት መቻል አለብን ማለት ነው። So, the first subtopic is definition of hyperbola or simply geometric definition of hyperbola. Let f and f prime be two fixed points in the plane. A hyperbola is the set of all points in the plane such that the difference of the distance of each point from f and f prime is constant. አሁን ይሁት ከኢሊፕስ በምንድን ነው የሚለየው? ተመሳሳይ ነው ዴፊኒሽኑ። ከኢሊፕስ የሚለየው እዚህ ጋር ኢሊፕስ ላይ the plane says that the sum of the distance of each point from f and f prime is constant. ስለዚህ ሃይፐርቦላ ላይ ዲፍረንስ ነው የሚለው፣ ኢሊፕስ ላይ ደግሞ summation or the sum of ነው የሚለው። ዲፍረንሱ ያ ነው። ኦኬ we shall denote the constant by 2a for some a greater than 0. That is, a point P is on the hyperbola if and only if the magnitude of pf prime minus pf which is equal to twice of a. አሁን ኢሊፕስ ላይ the sum of ነው የሚለን አይደል? pf prime the magnitude of pf prime plus the magnitude of pf which is equal to twice of a ነበር የሚል በኢሊፕስ። whereas in hyperbola the difference ነው የሚለው። okay, so the two fixed points f and f prime are called the foci of the hyperbola እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way ሃይፐርቦላን ዲፋይን እናደርጋለን። ጂኦሜትሪክ ዴፊኒሽን ኦፍ ሃይፐርቦላ ይህን ይመስላል ማለት ነው። So ዲያግራማቲካሊ ስናየው እንግዲህ ሃይፐርቦላ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። ሁለት ፓራቦላዎች አንድ ላይ ያሉበት ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ምን አለ? አንድ ፓራቦላ አለን። እዚህ ላይ ደግሞ ሌላ ፓራቦላ አለ። በአንድ ላይ ምን ይባላሉ? ሃይፐርቦላ ይባላሉ። ሃይፐርቦላ። እዚህ ጋር ያለው አክሲስ ፕሪንሲፓል አክሲስ ይባላል። ፕሪንሲፓል አክሲስ። እዚህ ጋር ደግሞ the magnitude of pf prime minus the magnitude of pf which is equal to twice of a ነው። a ማለት የቱ ነው? ከቨርቴክስ ውስጥ ከሴንተሩ ድረስ ያለው a ነው።
Okay, C ማለትስ ከሴንተሩ ይዞ እስከ ፎከሱ ያለው ደግሞ C ይባላል። እነዚህን ነገሮች ያዙ። From figure 4.24 the definition of hyperbola illustrate ያደርጋል እዚህ ጋር note that the definition of hyperbola is similar to that of an ellipse. Only change is that the sum of the distance has become the difference of the distance. አይታችኋል ልዩነቱን ከኤሊፕስ ጋር? ኤሊፕስ the sum of ነው የሚል፣ ሃይፐርቦላ ደግሞ the difference ነው የሚለን ማለት ነው። the difference. So here for a difference, the difference of any two unequal value, we take their value minus the smaller so that a greater than 0 in the definition. ስለዚህ a ምን መሆን መቻል አለበት? ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት። ለምን? ዲፈረንሱን ስንፈልግ ከትልቁ ሲቀነስ ትንሹ ስለሆነ የሚመጣው ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው ወይም ከዜሮ የበለጠ ማለት ነው። The following terminology, notations and relationships are also important with regard to hyperbola. ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎች ኮኒክ ሴክሽኖች ሁላ እዚህ ጋር ተርሚኖሎጂዎች አሉ፣ ኖቴሽኖች፣ ሪሌሽንሺፖች አሉ። እነሱን ስናይ ደግሞ ሞር ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው። The first one is the line through the two foci f prime and f is called the principal axis of the hyperbola. Line means this line. Okay? ይህ ላይን እንግዲህ በኤፍ ፕራይም እና በኤፍ የሚያልፈው ላይን ምን ይባላል? principal axis እንለዋለን። The point on the principal axis at halfway between the two foci, that is the midpoint of f prime f, is called the center of the hyperbola and represented by capital C. እንግዲህ midpoint ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። በሁለቱ ፎኪዎች መካከል ያለ ሆኖ midpoint ላይ የሚገኝ center of the hyperbola እንለዋለን። We denote the distance between the two foci by 2c. 2c በቱ ፎኪዎች መካከል አሁን በኤፍ እና በኤፍ ፕራይም መካከል ያለው ዲስታንስ twice of c ነው። ሃፉ ደግሞ c ይሆናል። ያ ማለት twice of c ሃፉ c ነው። ያ ማለት ይሁት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ከዚህ እስከ f ማለት c ነው። ከf እስከ f prime twice of c ይሆናል ማለት ነው። Okay? So that the magnitude of f prime f which is equal to twice of c, or the magnitude of cf which is equal to c which is equals to the magnitude of cf prime. Nothing also that the magnitude of pf prime less than the magnitude of f prime f plus the magnitude of pf in triangle pf prime f. አሁን ትራያንግል ይሄንን ውሰዱ። pf f prime ይሄንን ብትወስዱት ይችን ትራያንግሏን ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር pf prime ማለት ይሄ ማለት ነው። which is less than the sum of f prime f, the magnitude of f prime f ማለት ይሄ ማለት ነው plus pf. አይታችኋል? ይቺ ስትደመር ይቺ ከዚህ ጋር ስናወዳደረው ትልቅ ነው። ወይም pf less than the summation of f prime f plus fp ወይም pf ማለት ነው ይለናል። and the magnitude of pf prime minus the magnitude of pf which is equal to twice of a. pf prime ማለት pf prime ይሄ ነው ትልቁ ሲቀነስ pf ትንሿ ምን ይሰጠናል? twice of a ይሰጠናል ይለናል። ያን የሚያደርግ ከሆነ ያ የተሰጠን ኮኒክ ሴክሽን ምንድነው ማለት ነው? ሃይፐርቦላ ነው ማለት ነው። so you can show that a less than c መሆኑን ሾው ማድረግ እንችላለን። በኤሊፕስ ጊዜ ግን ማን ነው ትልቁ? a ነበረ ትልቅ አይደል? እዚህ ግን a less than c ነው የሚለው። c ትልቅ ነው ማለት ነው በሃይፐርቦላ ጊዜ። በኤሊፕስ ጊዜ ግን a ከቢም ከሲም ይበልጣል ማለት ነው። ሌላኛ ፖይንት ደግሞ the point v prime v where the hyperbola crosses the principal axis are called the vertex of the hyperbola. The line segment v prime v is called the transverse axis of the hyperbola. Look እዚህ ላይ አሁን v ሁለቱ v እና v prime የሚባሉት አክሲስ ናቸው።
አክሲስ ናቸው። ከዚህኛው አክሲስ እስከዚህ ድረስ ያለው ላይን ምን ይባላል? ትራንስቨርስ አክሲስ ይባላል። ፕሪንሲፓል አክሲስ ግን አልፎ ይሄዳል። አይታችኋል። በዚህ አልፎ የሚሄድ ነው ፕሪንሲፓል አክሲስ። ትራንስቨርስ አክሲስ ግን ከቪ ፕራይም እስከ ቪ ድረስ ያለውን ላይን ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። So as v prime and v are on the hyperbola, the definition required that v prime f minus v prime f prime which is equal to vf prime minus vf. አሁን ይሄ ከምን ጋር ተመሳሳይ ነው? ከኢሊፕስ ጋር። ኢሊፕስ ላይ ስንሰራበት በነበረበት ወይ ነው እየሰራን ያለን። ኤክሴፕት አዲሽን የነበረውን ነው ወደ ሰብትራክሽን ወይም ወደ ዲፍረንስ የቀየር ነው ማለት ነው። From this you can obtain that the magnitude of v prime f prime which is equals to the magnitude of vf. Consequently, 1 c is the midpoint of also v prime v. አሁን እንግዲህ c የv prime v midpoint የf prime f midpoint ነው። That is the magnitude of cv prime which is equal to magnitude of cv. ሁለተኛ v prime v which is equal to v prime f minus vf which is equal to magnitude of v prime f minus v prime f prime which is equal to twice of a. Okay, twice of a ማለት ነው the length of the transverse axis ማለት ነው twice of a. አሁን ይሁት ከዚህ ዞ እስከዚህ ድረስ እስከ ሲ ድረስ a ከሆነ ከሲም እስከ ቪም እኩል ስለሚሆን a ነው twice of a ሆነ ማለት ነው። እዚች አይቺ a ነች ከዚህ እስከዚህ ከዚህ እስከዚህም a ነው። ስለዚህ ከv prime እስከ v twice of a ነው። ከሲ እስከ f ደግሞ c ነው። አሁንም ከሲ እስከ f prime c ነው። ከf prime እስከ f twice of c ነው። እሱን ነገር መረዳት መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። And the third one is the magnitude of v prime c which is equal to a which is equal to the magnitude of cv ይሆናል halfway ስናደርገው ማለት ነው ይሄን። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤሰንትሪሲቲ እንግዲህ ምን እንደሆነ ተቀደም አይተናል። ኢሊፕስ ላይ ያለው ኤሰንትሪሲቲ እና እዚህ ላይ ያለው ግን ይለያያል። So then the eccentricity of hyperbola is denoted to be the ratio of the distance between its foci to the length of its transverse axis. አሁን እንግዲህ አስቡት በፎኪዎች መካከል ያለው ዲስታንስ ሲካፈል በትራንስቨርስ አክሲሱ ወይም የትራንስቨርስ አክሲሱ ሌንግዙ ወይም በቨርቴክሶች መካከል ያለውን ዲስታንስ ነው የምናካፍለው። ያ ማለት ፎከስ ማለት እንግዲህ f ፕራይም f ይሄን ዲስታንስ ለማን እናካፍለዋለን? ለv ፕራይም v እናካፍለዋለን ማለት ነው። ከዛ ምን ይሆናል መሰላችሁ? eccentricity which is equal to the magnitude of f prime f over the magnitude of v prime v. አሁን ከኢሊፕስ ጋር ተመሳሳይ ነው አሰራሩ። f prime f ማለት c ነው and v prime v ማለት ደግሞ a ነው። but c ከa ይበልጣል። c ከa የሚበልጥ ከሆነ eccentricity ምን ሊሆን ነው? ከአንድ የበለጠ ቫልዩ ሊኖረው ነው ማለት ነው። በኢሊፕስ ጊዜ ግን ምንድነው ያልነው? eccentricity በ0 እና በ1 መካከል ነው ብለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ኮንሲደር እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። The next subtopic is that equation of hyperbola. So we are now ready to derive equation of hyperbola, but for a simplicity we consider first the equation of the standard hyperbola with a center at the origin. እንግዲህ standard hyperbola consider እናደርግ። standard hyperbola ማለት ነው whose principal axis or transverse axis is parallel to either of the coordinate axis ይለናል። either of the coordinate axis means either the x axis or the y axis. ከሱ አክሲስ ጋራ parallel ከሆነ that type of hyperbola is known as ምን ይባላል? standard hyperbola እንለዋለን ማለት ነው። So we have two cases. Case number 1, equation of standard hyperbola with the center at origin. origin ላይ ሲሆን ሴንተራችን። ኬዝ ነምበር 2 ደግሞ ኦሪጂናችን ምን ሲያደርግ shift ሲያደርግ ወይም ሴንተሩ shift ሲያደርግ ከሲ h ኮማ k ወደ h ኮማ k ከ00 ወደ h ኮማ k shift ሲያደርግ ሁለተኛ ኬዛችን ይሆናል እናየዋለን። ስለዚህ first የመጀመሪያውን ኬዝ እንይ። There are two possible situations, namely when the transverse axis lies on the x-axis, which is called horizontal hyperbola, and
when the transverse axis lies on the y-axis, which is called the vertical hyperbola. So we have two cases simply. We first consider the horizontal hyperbola with the center 0, 0 and vertex minus a, 0 and a, 0 and the foci minus c, 0 and c, 0. Look, እንግዲህ ሃይፐርቦላችን ይሄ ነው። ሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ ኦሪጂናችን ሴንተራችን ኦሪጂን የሆነ ማለት ነው። አዩት። አሁን እዚህ ላይ ይሄ ቨርቴክስ ነው። እዚህ ጋር ቨርቴክስ አለን። እዚህ ጋር ሴንተር ኦ አለ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፎከስ አለን ሰማያዊ ካለን፣ እዚህ ጋር ሌላኛው ፎከስ አለን። ፎከሳችን እንግዲህ ማይነስ c, 0 ነው። እዚህ ጋር c, 0 ነው ፎከሳችን። ቨርቴክሳችን ደግሞ a, 0 ነው። እዚህ ጋር ማይነስ a, 0 ነው። ለምንድነው? ከዚህ በኋላ ያሉት ኔጌቲቭ ስለሆኑ የኤክስ ቫልዩዎች ኔጌቲቭ c ኔጌቲቭ a ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ከዋይ አክሲስ በራይት በኩል ኤክስ ፖዚቲቭ ስለሆነ a, 0 c, 0 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ቢ አለን። አሁን ልክ ኤሊፕስ ላይ ማይነር አክሲስ ኤንድ ሜጀር አክሲስ ላይ ነበረው። እዚህ ጋር ቢ ደግሞ 0, b and 0, minus b አለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ላይን አለ y which is equal to b over ax and y which is equal to minus b over x ምን እንደሆነ ወደታች እናየዋለን። እዚህ ጋር ሌላ ነገር ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ከዚች እስከዚች ድረስ a ነች። ከዚህ እስከዚህ a ነው። ኦኬ፣ ከዚህ እስከዚህም a ነው። ከv ፕራይም እስከ v ደግሞ twice of a ነው። ከዚህ እስከዚህ ደግሞ እዩት፣ እያያችሁት ይሄ b ነው። ከዚች ፓርት ይዞ እስከዚች ወይም ከb እስከ b ፕራይም twice of b ነው። c ማለት ደግሞ ከዚህ ይዞ እስከዚህ ነው። ስለዚህ የምታዩት እዚህ ላይ ራይት ትራያንግል ፈጠረችልን። ስለዚህ ወደታች የምናየው ነገር ይኖራል። ኖቲስ ዛት c ስኩዌር ማይነስ a ስኩዌር ግሬተር ዛን 0 ነው። ለምን? c ግሬተር ዛን a ስለሆነ ማለት ነው። Hence, we can put b square which is equal to c square minus a square for some positive b. እዚህ ጋር አሁን ትልቁ ማን ነው? c ነው። በኤሊፕስ ጊዜ ትልቁ ማን ነበረ? a ነበር ትልቁ። ስለዚህ በሃይፐርቦላ ጊዜ ግን ትልቁ c ነው ማለት ነው። That is a square plus b square which is equal to c square. So, ታይነ የመጣው እንደምታዩት ይሄ c ማለት ሃይፖተነሱ ነው። እዚህ a እና b ደግሞ ሳይዶቹ ናቸው። ስለዚህ ሳይድ ስኩዌር ሳሜሽን ኦፍ ዘ ሳይድ ስኩዌር ሃይፖተነስ ስኩዌር ይሰጠናል በፓይታጎሪያን ቴረም ማለት ነው። ስለዚህ a ስኩዌር + b ስኩዌር c ስኩዌር ስለሆነ ነው። so that a b c are sides of the right triangle. The line segment b prime perpendicular to the transverse axis as c and with endpoints b 0, b and b prime 0, minus b is called conjugate axis ይባላል። conjugate axis አይታችኋል። ከዚህ እስከዚህ ትራንስቨርስ አክሲስ ብለናል። ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ኮንጁጌት አክሲስ መያዝ አለባችሁ። ይሄ ተርሚኖሎጂ ነው። observe that the midpoint of the conjugate axis is c and its length is the magnitude of b prime which is equal to twice of b. b will play important roles in the equation of the hyperbola and its graph. ስለዚህ b ትልቅ የሆነ ወይም ከፍተኛ የሆነ ሚና አለው ማለት ነው የሃይፐርቦላን ኢኩዌሽን ድራይቭ ለማድረግ። Okay, so now for any point p x, y on the hyperbola, it holds that the magnitude of p f prime minus the magnitude of p f which is equal to twice of a. That is, the magnitude of p f prime means the absolute, the radical of x plus c whole square plus y square minus and radical c x minus c whole square plus y square which is equal to twice of a. አሁን p ማለት ይቺ ነች። ይቺ ፖይንት ኦኬ፣ ይቺ ፖይንት ነች። ስለዚህ pf prime ማለት ከዚች ፖይንት ተነስተን እስከዚች ድረስ ያለው ዲስታንስ ሲቀነስ pf ማለት ከዚች ዘን እስከዚች ያለው ዲስታንስ ማለት ነው which is equal to twice of a ነው። ስለዚህ ይሄ የመጣው ከዚህ ነው ማለት ነው። ወይም ኢሊፕስን ስንሰራበት በነበረበት ወይ ነው። ከዛ ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርገው ልክ እንደ ኢሊፕስ ምን ይሰጠናል? አንድ ራዲካል x plus c whole square plus y square which is equal to twice of a plus a radical x minus c whole square plus y square. አሁን የምናደርጋለን ቦth ሳይድ ስኩዌር እናደርጋለን። ከዚህም ስኩዌር ከዚህም ስኩዌር
ስናደርገው ይሄን ይሰጠናል። አሁን ይሄን ነገር ኤሊፕስ ላይ ያያችሁት ነገር ነው፣ ተመሳሳይ ነው። የሚለየው ሳይኑ ነው። ሳይኑ ለምን ኤሊፕስ ላይ ፕላስ ነበር፣ እዚህ ላይ ማይነስ ሲሆን የሚቀየር ነገር ነው ያለው፣ የሳይን ቅያሬ ብቻ። ስለዚህ የሚጣፋ ይጣፋና ሲምፕሊፋይ ሲደረግ ኤ ታይምስ ሩት ኤክስ እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው? ማይነስ ነው። ሲ ሆል ስኩዌር ፕላስ ዋይ which is equal to cx ፕላስ ምን ይሆናል? ኤ ስኩዌር። እዚህ ላይ ሳይኑን አላስቀምጠው። so again squaring both side and rearrange we get አሁን ይሄን both side ስኩዌር እናደርገዋለን ራዲካሉን ለማጥፋት። አሁንም እያልኳችሁ ያለ ኤሊፕስ ላይ ያለውን ስቴፕ ነው እየሰራን ያለን። ከዛ ሪአሬንጅ ስናደርገው c ስኩዌር ማይነስ a ስኩዌር ታይምስ x ስኩዌር ማይነስ y ስኩዌር which is equals to a square into c square minus a square plus y square. but here c square minus a square ማለት ነው b ማለት ነው b square ማለት ነው። እዚህ ጋርም c square minus a square ማለት ነው b square ማለት ነው። አይታችኋል? እንደዛ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ስለዚህ both side ምን እናደርጋለን? ለ square b square እናካፍላለን ማለት ነው ይሄን ኢኩዌሽን። ከዛ ምን ይመጣልናል? እንደምታዩት x square over a square minus y square over b square ኤሊፕስ ፕላስ ነበረ፣ ሃይፐርቦላ ምን ሆነ? ማይነስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ ዊዝ አ ሰንተር 0 0 ኢኩዌሽኑ ይሄን ይመስላል። ቨርቴክሱ ፕላስ ኦር ማይነስ a 0 ፎኪው ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ c 0 ዌር c ማለት ደግሞ b ስኩዌር ፕላስ a ስኩዌር ማለት እንደሆነ መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። note that this hyperbola has no y-intercept because if x which is equal to 0 then minus y square which is equal to b square which is not impossible. አሁን ምን ማለት መሰላችሁ? y intercept ማለት ለx 0 ስንሰጠው የምናገኘው ቫልዩ ማለት ነው። ለምሳሌ ለx 0 እንስጠው 0 ስንሰጠው ይሄ 0 ሆነ ማለት ነው። ይሄ 0 ሆነ minus y square over b square which is equal to 1 ሆነ። ክሪክሮስ እናደርገው minus y square which is equal to b square የቱን ሰጠን? ይሄን ሰጠን። ግን ይሄ በምንም ታምር እኩል ሊሆን አይችልም። ኦኬ እኩል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ impossible እንላለን ወይም not possible እንላለን ወይም has no y intercept እንላለን ማለት ነው። The hyperbola is symmetric with respect to both x axis and y axis. እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲሜትሪክ ነው። በx አክሲስም ሲሜትሪክ ነው፣ በy አክሲስም ስናየው ሲሜትሪክ ነው ማለት ነው። እኩል መካፈል ይችላል ወይም መታጠፍ ይችላል ማለት ነው ባጭሩ። So also from this equation we get x square over a square which is equal to 1 plus y square over b square which is greater than or equal to 1 እንደምታዩት greater than or equal to 1 ማለት ይሄ 0 ቢሆን ከ1 ጋር እኩል ነው እንላለን። 0 ካልሆነ ግን greater than ነው የሚሆነው always። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ይሄን ሪአሬንጅ በማድረግ ያመጣ ነው implied that x square greater than or equal to a square ይሆናል። እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ ካላችሁ የማለት x square over a square which is equals to 1 plus y square over b square አል እዚህ ላይ እኩል ይሆናል አለ። አሁንም x square over b square greater than or equal to 1 ማለት ነው። ከዛ ክሪክሮስ አድርጉት ማንን? x square over a square greater than or equal to 1 የሚለውን ክሪክሮስ ስታደርጉት x square greater than or equal to a square ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ አንድ ራዲካል ስታስገቡት the magnitude of x which is equal to root x square ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ which is greater than or equal to root a square which is equals to a እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል። therefore we have x greater than or equal to a or x less than or equal to minus a. This means that the hyperbola consists of two parts. አሁን ተመልከቱ። ለምሳሌ ከዚህ ያገኘነው ከዚህ የወሰድነውን ነገር ይሁት x greater than or equal to a or x less than or equal to minus a ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር የምናወጣው ቫልዩ አሁን ከሩት ሲወጣ የሆነ ቫልዩ ፕላስ ኦር ማይነስ ሆኖ አይደል የሚወጣው። ስለዚህ ፕላስ a ሲሆን greater than or equal a ማይነስ ሲሆን ደግሞ less than or equal to minus a ይሆናል። This means that the hyperbola consists of two parts called its branches እንለዋለን። branches. Moreover, if we solve for y,
from the equation we get y which is equal to plus or minus b over a root x square minus a square, which implies that plus or minus b over ax as x approaches to infinity. Okay, እዚህ ጋር እንግዲህ ሃይፐርቦላ ከሌሎች የተወሰነ ወሰብሰብ የሚል ነገር አለው ትንሽ ግን ከዚህ ቀደም 11ኛ ክፍል በደንብ ስለተማራችሁት just it is like a revision ስለሆነ አዲስ ኮንሰፕት የለውም እዚህ ላይ ማስተዋወስ ነው የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ y ማለት እንግዲህ plus or minus b over a root x square minus a square ነው። ኦኬ ከዚህ ነው የምንዋጣው ይሄንን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? xን ወደ ኢንፊኒቲ ብናስጠጋው ምን ይሆናል? plus or minus b over a x ይሆናል ማለት ነው y ማለት። ምክንያቱም መሰላችሁ አሁን x ኢንፊኒቲ ሆነ ማለት ኢንፊኒቲ ማይነስ ትንሽ ቁጥር ያው ኢንፊኒቲ ነው። ኦኬ ወይም x ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ b over a times x ማለት ነው። እዚህ ላይ times x ነው። ባጭሩ ስኩዌርን ኢግኖር አደረግነው ማለት ነው x ወደ ኢንፊኒቲ ባስጠጋን ቁጥር። This means the hyperbola will approach but never reach the line y which is equal to plus or minus b over ax as x gets larger and larger or as x approaches to infinity. That is the line y which is equal to plus or minus b over ax are the asymptotes of the hyperbola. ኦኬ ምን ይባላሉ? ይሄ plus or minus b over ax ማለት asymptotes of the hyperbola ይሄ ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ላይ ይሄ ላይ አሁን ፕላስ ሲሆን plus b over ax ማለት ይሄ ነው። አሁን ይሄን ሃይፐርቦላ ተች ያደረገው አሲምፕቶት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ሲሆን ደግሞ b over ax ይሄንን ሃይፐርቦላ አይነካውም። እዚህም መጥቶ ይሄን አይነካውም ማለት ነው። ስለዚህ አሲምፕቶት ማለት ይሄ ነው። In sketching hyperbola, it is best to draw the rectangle formed by the line y which is equal to plus or minus b and x which is equal to plus or minus a. And to draw the asymptote which are along the diagonal of the rectangle. Then the hyperbola lies outside the rectangle and inside the asymptotes ይለናል ማለት ነው። it opens around the fork ይለናል። እዚህ ጋር ያለው ነው triangle rectangle ያለን ይሄንን ነው። ኦኬ ይሄንን ነው። ከዛ እንሰራና ይሄን rectangle ከዛ እንትኖችን አሲምፕቶቶችን ምን እናደርጋለን? በዚች አንግል እና በዚች አንግል በዚህ rectangle አንግሉ አለ ወይም ልክ እንደ ዲያጎናል አድርገን እናሳልፈዋለን ማለት ነው። ለዚህ triangle ለዚህ rectangle ዲያጎናል ለዚህኛውም እንደዚህ አድርገን እናሳልፈዋለን ነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው ነገር። So let us see an example. Find an equation of hyperbola whose foci are f prime minus 5,0 and f 5,0 and contains a point p 5,16/3. p ማለት ሲምፕሊ x, y ስንል የነበረው ነው። ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ፈልጉ እያለን ነው። ኦኬ so it is a horizontal hyperbola with a center 0,0 and c which is equal to 5 in addition as p which is equal to 5,16/3 is on the hyperbola. We have that the magnitude of pf prime minus magnitude of pf which is equal to twice of a. እዚህ ጋር ለምን ሆሪዞንታል ተባለ? እንደምታውቁት 0,0 ነው የሚለው 0,0 አሁን የy ቫልዩ 0,0 ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ማለት ነው? ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ግራፉ የሚያልፈው በምኑ ላይ ነው ማለት ነው? በኤክስ አክሲስ። ፕሪንሲፓል አክሲስ የሚባለው በኤክስ አክሲስ ላይ ተደርቦ ነው የሚያልፍ ማለት ነው። ሰው ምንድነው የምናደርገው? ዲስታንሱን እንፈልጋለን ይሄን ማለት ነው ባጭሩ ይችን ማግኒቲዩዷን እንፈልጋለን ይችንና ይችን። አሁን ኤፍ ተሰጥቶናል፣ ኤፍ ፕራይም ተሰጥቶናል፣ ፒን እናውቃለን። ፒ ፕራይም ኤፍ ፕራይም ኤፍ ተሰጥቶናል፣ ፒ እናውቃለን። ስለዚህ ይችን መስራት ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ ፒ ኤፍ ፕራይም ማለት አንድ ራዲካል 5 ማይነስ ኦፍ ማይነስ 5 ዞል ስኩዌር ፕላስ 16/3 ዞል ስኩዌር ማይነስ ይች ማይነስ ማለት ነው። አሁን ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ፒ ኤፍ እንፈልጋለን። ዛት ኢዝ 5 ማይነስ 5 ዞል ስኩዌር ፕላስ
16 over 3 the whole square which is equal to twice of a አሁን እዚህ ላይ ማን ነው ኮንስታንት ያለን ቫሪያብል ያለን a ብቻ ነው ስለዚህ a ማግኘት እንችላለን a 3 መጣልን ማለት ነው ስለዚህ a 3 መጣልን ማለት ቨርቴክሱ ምን ይሆናል ቨርቴክስ ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ a, 0 ማለት ነው ስለዚህ -3, 0 and 3, 0 ይሆናል ማለት ነው now using the relationship b square which is equal to c square minus a square we get b square which is equal to 25 minus 9 which is 16 ck የመጣይ ካላችሁ እዚህ ጋር c አለን ከየት ነው ያመጣ ነው f prime f አለን c ማለት ሴንተር ነው ሚድ ፖይንቱን መፈለግ እንችላለን ከዛ ሚድ ፖይንቱን ተፈለግን በኋላ በሚድ ፖይንቱና በኤፍ መካከል ያለውን ዲስታንስ ወይም በሁለቱ መካከል ያለውን ዲስታንስ ፈልገን ለሁለት ማካፈል ማለት ነው ባጭሩ ዲስታንሱ 10 ይመጣል ለሁለት ስናካፍለው 5 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ማን አገኘን ቢንም ማገኘን ማለት ነው ቢ ደግሞ የሃይፐርቦላን ኢኩዌሽን ለመፈለግ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነች ተብለን ተነግረናል ካላይ ካስታውሳችሁ ማለት ነው therefore the equation of the hyperbola ምን ይሆናል x square over 9 minus y square over 60 which is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው አሁን እንግዲህ 3 ስኩዌር ማለት ነው a ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ b ነው 60 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኢኩዌሽናችንን ማግኘት እንችላለን you may find the asymptote and sketch the hyperbola yes የአሲምፕቶት ደግሞ ራሱን የቻለ ኢኩዌሽን አለ plus or minus b over ax አይደል ያለው asymptote ማለት So for a vertical hyperbola with the center at the origin, when the transverse axis lies on the x-axis, by the reversing the role of the x and y, we obtain the following equation illustrated below ይለናል ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው vertical ሲሆን የቀደሙ horizontal ነው ኦኬ vertical ሲሆን ደግሞ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን by the way ይሄን ጥያቄውን ጨርሰናል አሲምፕቶቱን መስራት ትችላላችሁ አሲምፕቶቱ እንዴት ነው የምንሰራ ፕላስ ኦር ማይነስ b over ax ብለን ነው የምንሰራው b እናውቃለን a እናውቃለን ስለዚህ ማይነስ b over ax and plus b over ax ብለን a እና b በመተካት መስራት እንችላለን ነው እዚህ ሌላ ቶፒክ ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ ቨርቲካል ሲሆን x እና y ን እንቀያይራቸዋለን y square over a square minus x square over b square which is equal to 1 ስለዚህ x እና y ናቸው የተቀያየሩ በኢሊፕስ ጊዜስ a እና b ነበር ስንቀያየር የነበር ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለባችሁ ሶ እንግዲህ ሴንተራችን 0 0 ነው ፎኪያችን ደግሞ 0, plus or minus c ቨርቴክሳችን 0, plus or minus a አሁን ቨርቲካሉን ወደ ሆሪዞንታል ስንቀይር እዚህ ጋር x እና y ን እያገላበጥ ነው ለምሳሌ plus or minus a, 0 የነበረው 0, plus or minus a አረግ plus or minus c, 0 የነበረው 0, plus or minus c አደረግነው ልክ እንደዛ ነው አሲምፕቶታችን ደግሞ በቨርቲካል ጊዜ y which is equal to plus or minus a over bx በሆሪዞንታል ጊዜ b over a ነበር በቨርቲካል ጊዜ ደግሞ a over b ተገላበጠ ማለት ነው ያ ነው ቀጥታ ፎርሙላ እንይዛለን ከዛ በኋላ ምን ጠየቀውን መፈለግ ነው note for a vertical hyperbola the coefficient of y square is a positive and that of x square is negative አሁን እንደምታዩት የy ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ ነው ፕላስ ማለት ነው ፕላስ y square over a square ማለት የx ግን ኔጌቲቭ ነው ማይነስ x square አይደለም የሚለው so a square is always a denominator of the positive term ምን ጊዜም a square ምንድነች ይለናል የፖዚቲቭ ተርሙ ዲኖሚኔተር ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ በሆሪዞንታል ጊዜ ይውት በሆሪዞንታል ጊዜ ፖዚቲቭ ማን ነበር x ነው የx ዲኖሚኔተር a ሆነ ማለት ስለዚህ a is the denominator of the positive axis x ፖዚቲቭ ከሆነ ዲኖሚኔተሩ a ይሆናል y ከሆነ ፖዚቲቭ ዲኖሚኔተሩ a ይሆናል ማለት እሷን ያዟት በቀላሉ እንደውም ለመያዝ እንዲመቻችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቨርቲካል ሲሆን እንግዲህ እንደዚህ ነው ልክ ተመሳሳይ ነው ዳይሬክሽኑ ብቻ ነው የተቀየረ እዚህ ላይ አሲምፕቶቱ b over a የነበረው a over b ሆኗል እዚህ ጋር ማይነስ a b over a የነበረው a over b x ሆኗል ሌላው ተመሳሳይ ነገር ነው እንዲሁም b, 0 0, b የነበረው ነው x እና y ን ያገላበጥ ነው እንጂ አንድ አይነት ነው ኦኬ
So another example, find the foci and the equation of the hyperbola with a vertex v 0, -1 and አሁንም vertex 0, 1 አሁን እዚህ ላይ ኮንስታንቱ ማን ነው? የኤክስ ቫልዩ ነው። እንደምታው 0 0 ኮንስታንት ነው። ኤክስ ኮንስታንት ሆነ ማለት የተሰጠን ሃይፐርቦላ ምንድነው? ቨርቲካል ሃይፐርቦላ ነው ማለት ነው። እንዲሁም አሲምፕቶታችን ስንት ተሰጥቶናል? y which is equal to twice of x። አሲምፕቶት ማለት y which is equal to plus or minus a over b x ነው። a over b ስንት ተሰጥቶናል ማለት ነው? ባጭሩ 2 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ወደ ሶሉሽናችን ስንገባ is a vertical hyperbola with a center 0, 0 and a which is equal to the magnitude of cv which is equal to 1። አሁን ኤን የምናገኘው ይሄንን በመጠቀም ነው። ይሄን በመጠቀም ይሄ ማለት በv ፕራይም እና v መካከል ያለውን ዲስታንስ እንጠቀምና ለሁለት እናካፍለዋለን። ስናካፍለው cv እናገኛለን። cv ማለት ደግሞ a ማለት ነው። Since an asymptote of such a vertical hyperbola is y which is equal to a over bx and the slope of the given asymptote is 2 እንደምታውቁት 2 ነው ስሎፑ we have a over b which is equal to 2 ስለዚህ a ስንት ነው ብለናል? 1 ነው። 1 over b which is equal to 2 ስለዚህ b ምን ይሆናል? 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። b እና n ካገኘን ደግሞ c ማግኘት ቀላል ነው። c ስኩዌር a ስኩዌር plus b ስኩዌር ስለሆነ ስለዚህ ቀጥታ እንተካለን። c ስኩዌር ምን ሆነ? 5 over 4 አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ c ካገኘን ባጭሩ ፎኪዎችን አገኘን ማለት ነው። 0, plus or minus √5 over 2 ይሆናል። ኢኩዌሽናችንስ ምን ይሆናል? y square minus 4x square which is equal to 1 ምን ይሆናል ማለት ነው? equation of the hyperbola ይሆናል። ስዕሉን መሳል ይቻላል ማለት ነው። The second case is when the center is shifted from 0, 0 to h, k ወደ h, k shift ሲያደርግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? አሁን ተመሳሳይ ነው ከእንትን ጋራ ከኢሊፕስ ጋራ። ኢሊፕስ ጋር ምንድነው ያደረግነው? ለምሳሌ ሌላኛ አዲስ የሆነ ኦሪጂን ፈጥረን ኤክስ ፕራይም ዋይ ፕራይም የሚባል ኦሪጂን ፈጥረን ከዛ ኤክስ ፕራይምን ከኤክስ ጋራ ዋይ ፕራይምን ከዋይ ጋራ ሪሌት አደረግነው። ስለዚህ ስናደርግ ምን አደረግነው? ኤክስ እና ዋይን በኤክስ ማይነስ ኤች አሁን ኤክስን ኤክስ ማይነስ ኤች እንላለን፣ ዋይን ደግሞ ዋይ ማይነስ ኬ እንላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። አሁን ይሁት ለምሳሌ ይሄ y minus k which is equals to minus b over a into x minus h instead of x ነው x minus h ን ያስገባ instead of y ነው y minus k ያል እዚህ ጋር y minus k በማን ፈንታ? በy ፈንታ። መጀመሪያ ላይ ኦሪጂን ሲሆን y ብቻ ነበር፣ ግን ከኦሪጂን ውጭ ሲሆን y minus k እዚህም በx ፈንታ x minus h። ሌላውም በተመሳሳይ ቨርቴክሱን ብትሉ ፎኪ ብትሉ ሴንተሩም 0 0 ነበረው h ኮማኪ እናረጋለን ማለት ነው። ቨርቲካል ሲሆንም በተመሳሳይ አሁን y የነበረውን ወደ y minus k x የነበረውን x minus h ሌሎችንም በተመሳሳይ አድርገን እንቀይራለን። ከዛ በኋላ ምን ይመጣልናል? እዚህ ጋር እንግዲህ x የነበረውን ወደ x minus h ስለቀየር ነው x minus h whole square over a square minus y minus k whole square over b square which is equal to 1 ይሆናል። a እንግዲህ የማን ዲኖሚኔተር ነው ብለናል? የፖዚቲቭ አክሲሱ በዚህ ጊዜ x ነው ፖዚቲቭ፣ ስለዚህ የx ዲኖሚኔተር a ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተራችን h, k ነው፣ ቨርቴክሳችን h minus a, k and h plus a minus k ፎኪ ደግሞ h minus c, k ኦኬ እና h plus c, k ይሆንልናል ማለት ነው። አሲምፕቶታችን ደግሞ y minus k plus or minus b over a into x minus h ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በምን ጊዜ ነው? በሆሪዞንታል ጊዜ፣ በሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ ጊዜ። በቨርቲካል ሲሆን ደግሞ በቨርቲካል ሲሆን ፖዚቲቭ የሚሆነው y ስለሆነ ዲኖሚኔተሩ a ይሆናል። ምክንያቱም a የፖዚቲቭ ምንድነው ብለናል? የፖዚቲቭ ዲኖሚኔተር ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተር hk ያለን ቨርቴክስ ይሄንን መገልበጥ ማለት ነው ባጭሩ። ይሄንን ገለበጥና ማስቀመጥ። አሁን እዚህ ላይ h, k minus a ቀደም ነበር h
ማይነስ ኤ ነበር ያለው እዚህ ግን ምን ቀንስ ከኬ ላይ ነው ከደመርንም ከኬ ላይ ነው ለውጡ ያለ ኬ ላይ ወይም ዋይ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ቨርቲካሊ ሲሆን ሆሪዞንታሊ ወይም በኤክስ አክሲስ ሲሆን ወይም ሆሪዞንታል ሃይፐርቦላ ሲሆን ለውጥ ያለ ደግሞ ኤክስ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛው ልትረዱ ይገባል ማለት ነው let us see an example find the foci vertex and asymptote of the hyperbola whose equation is 4 into x plus 1 whole square minus y minus 2 whole square which is equal to 4 and sketch the hyperbola ይለናል ኦኬ ኢኩዌሽኑ ተሰጥቷል ከዛ ምንም መፈለግ ፎኪውን መፈለግ ቨርቴክሱን መፈለግ አሲምፕቶቱን መፈለግ ስለዚህ ዲቫይድ ቦth sides by 4 በአራት በአራት አሁን ይቻል መሆን ስላለባት በአራት በአራት እናካፍላለን ከዛ በአራት ሲካፈል x plus 1 the whole square minus y minus 2 the whole square over 4 which is equal to 1 ስለዚህ ሴንተራችን ታወቀ እዚህ ላይ h k ስለሚታወቅ ማለት ነው h minus 1 ነች k ደግሞ 2 ነች ሴንተር ታወቀ ማለት ነው note that x square term is positive indicates that the hyperbola is a horizontal መሆኑን ያመለክታል ያ ማለት x እንግዲህ ፖዚቲቭ ነው x ፖዚቲቭ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው horizontal ሲሆን ነው x term ፖዚቲቭ y term ፖዚቲቭ ከሆነስ vertical ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ x ፖዚቲቭ ስለሆነ ምን ብለናል horizontal hyperbola ነው እንላለን principal axis y which is equal to 2 ነው a 1 ይመጣል እዚህ ጋር over a square እዚህ ላይ a ስላለች ማለት ነው and b ደግሞ b square 4 ስለሆነ b 2 ትመጣለች c ደግሞ ፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን c square which is equal to a square plus b square ብለን c root 5 ይመጣልናል c አገኘን ማለት ባጭሩ ፎከስ ማግኘት ቻልን ማለት ነው ፎከስ እያንዳንዱ ፎከሶች ማግኘት እንችላለን that is -1 minus root 5, 2 እና -1 plus root 5, 2 those are the foci vertex ደግሞ -2, 2 and 0, 2 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ምን ቀረን አሲምፕቶት ይቀረናል አሲምፕቶት ደግሞ ማለት ነው y minus k አርል ስንል ነበር y minus k which is equal to plus or minus 2 into x plus 1 ይሄን ከየት ማላመጣ ነው ፎርሙላችንን ተጠቅመን የተሰጠንን ፎርሙላ ተጠቅመን ከዛ የማን ቫልዩ መክተት ነው የኤ እና የቢ ቫልዩ መክተት ነው አለቀ ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ ስለሆነ ሁለት ነው ያለን ያንደኛው y which equal to ፖዚቲቭ ሲሆን 2x plus 4 ሁለተኛው ደግሞ y which equal to minus 2x ይሆናል ማለት ነው ግራፉ ሲሳል እንደዚህ ነው minus 2x ማለት ይሄ ላይን ነው አሲምፕቶቱ ይሄኛው ደግሞ 2x plus 4 ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ እዚህ ላይ find the foci of the conic 9x square minus 4y square minus 72x plus 8y plus 176 which is equal to 0 and sketch its graph ይለናል ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ትንሽ ወሰብሰብ የሚል ይመስላል የተወሰኑ ስቴፖችን ብቻ ነው የሚያስፈልገን ቀላል ነው x እና y ተርምን እንሰበስባለን ከዛ ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜትድ መጠቀም ነው ለምሳሌ የxን እንሰበስባለን ለብቻ የyንም ለብቻ ከዛ ምን አደረገ እዚህ ላይ multiply both sides by -1 አደረገ በ-1 ከዛ ምን ሆነ ልክ በ-1 ስናበዛው -9x square plus 72x plus 4y square minus 8y which equals 176 ከዛ y ተርሞችን ሰበስባለን x ተርሞችን ሰበስባለን ከዛስ ለ170 መጀመሪያ ግን እዚህ ላይ ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜትድ እንጠቀማለን ኮምፕሌቲንግ አሁን የቱ ሃፍ ስንት ነች 1 ስኩዌር ትሆናለች 1 ስኩዌርን በአራት አብስተን እዚህ ጋር እንደምራታለን የ8 ሃፍ 4 ነው 4 ስኩዌር ስንት ነው 16 ነው 16ን በ9 እናበዛዋለን በማይነስ ነው ስለዚህ -144 ይሆናል ሰው ስንት መጣ 36 ይሆናል ይሄ ውጤቱ ስለዚህ ኦቨር 36 ኦቨር 36 ለሁሉም እናካፍላለን then y minus 1 whole square over 9 minus x minus 4 whole square over 4 which is equal to 1 ስለዚህ x y እንደምታዩት ፖዚቲቭ ነው y ፖዚቲቭ ነው y ፖዚቲቭ ከሆነ vertical የሆነ ምንድነው የሚባለው vertical የሆነ ሃይፐርቦላ ነው ማለት ነው ስለዚህ vertical ሃይፐርቦላ ይቺ የa ቫልዩ ነች
ይቺ የቢ ቫልዩ ነች። ኤ እና ቢን በቀላሉ ማግኘት ይቻላል። ኤ ማለት 3 ነው፣ ቢ ማለት 2 ነው። ከዛ ሲን እናገኛለን። ሲን አገኘን ማለት በቀላሉ ቨርቴክሱን፣ ፎከሱን ሁሉን ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ የሚቀረን አሴምፕቶት ነው። አሴምፕቶት y minus k which is equal to plus or minus a over b into x minus h ይሆንልናል። ይሄ ለምንድን ነው? ምን አይነት ሃይፐርቦላ ሲሰጠን ነው? ቨርቲካል የሆነ ሃይፐርቦላ ሲሰጠን a over b እንጠቀማለን። ሆሪዞንታል ሲሆን ደግሞ b over a እናደርግና ይሄን ነገር እንቀያይራለን ማለት ነው። ስለዚህ ላይን 1 ማለት ወይም አሴምፕቶት 1 y minus 1 which is equal to 3 over 2 into x minus 4 ነው። ላይን 2 ደግሞ ሁለተኛው አሴምፕቶት y minus 1 which is equal to minus 3 over 2 into x minus 4 ይሆናል ማለት ነው። ግራፉ ይሄን ነው የሚመስለው። ኦኬ አሴምፕቶቱ ላይን 1 ይሄ ነው። ላይን 2 ሴንተሯ ይቺ ነች፣ ቨርቴክሷ ይሄና ይሄ ናቸው ማለት ነው። ታስፈልገ ፎከሱን እዚችና እዚች ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ዋይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ያለው ኤግዛምፕል ተመሳሳይ ነው፣ መስራት ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ሪማርክ አለን። ኮንሲደር ዘ ኢኩዌሽን ax square plus cy plus dx plus cy plus f which is equal to 0 ፎርም ቢሰጠን ካስታወሳችሁ ኢሊፕስ ላይ ማለ when ac less than 0 therefore a and c have opposite sign ኦኬ አሁን a times c ኔጌቲቭ ሊሆን የሚችለው a እና c ተቃራኒ የሆነ ሳይን ካላቸው a ኔጌቲቭ ከሆነና c ፖዚቲቭ ከሆነ ከዜሮ ያነሰ ቁጥር ወይም a ፖዚቲቭ ሆኖ c ኔጌቲቭ ከሆነ ከዜሮ ያነሰ ቁጥር ነው የምናገኘው። ስለዚህ a እና c ኦፖዚት ሳይድ ሲኖራቸው ac less than 0 ይሆናል ይላል። then by completing the square x term and y terms you can convert the equation to the following form አሁን ይሄን ካስታወሳችሁ ኢሊፕስ ላይ ያለችው ነገር ነች እዚህ የተቀመጠች። ከዛስ now let delta which is equal to d square c plus a square a minus 4acf you can conclude the following አሁን ለምሳሌ ይሄ ዴልታ ማለት ይሄ ነው ብንል የመጀመሪያው if delta different from 0 the equation represent hyperbola with a center minus d over 2a minus c minus e over 2c ኦኬ ከዜሮ ከተለየ ይሄ ከዜሮ ከተለየ ማለት ነው የቫልዩ ሃይፐርቦላን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ሴንተሩም ይሄ ነው ይላል። ዜሮ ከሆነስ ዜሮ ከሆነ ልክ ኤሊፕስ እና ሰርክል ላይ ስንሰራው እንደነበረው y plus e over 2c which is equal to plus or minus under radical the magnitude of a over c into x plus d over 2a which are two lines intersecting at minus d over 2a minus c minus e over 2c ይሆናል። ስለዚህ ምን ይባላል? ዲጀነሬትድ ሃይፐርቦላ ይባላል። ልክ ዲጀነሬትድ ኢሊፕስ ስንለው እንደነበረው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዶል ምልክቷን መጫኖ እንዳይረሱ ማለት ነው። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።